Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, bugünkü vaazımız Müslüman adamga mindet bolgan İslamның 5 farzı jönünde bolmak. Mutawatir hadismen jetken Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde Buniyel İslam alel hams şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve ikamus salah ve atuz zeka ve haccul beyti limen istata'a ve ileyhi sebil ve savmu Ramazan. Allah Teala'm осы musulmanlarga mindet etken negizgi 5 farzının birevi Allah'a iman keltirүү. İman tek qana tildegi nerse emes, iman degenimiz осы İslamda көрсөтүлген өкүмдерди шынайы кулчулук этип амалы менен орындоо. Аллахтын барлыгына, бирлигине сенүү. Allah Teala tarafından kelген бүкүл өкүмдерге сенип итаат кылып, onu орындоо имандан. Бүкүл харам эткен нерсесинен аулак болуу имандан. Buyurgan nersesini orundaudan barchası imandan bolup eseptelenedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den neler jetken bolsa, sonu şınayı, ihlas niyetimen tıyıl degen nersesinden tıyılıp, jek көрген nersesinden kaçıp, ruhsat etken nersesinin bärligin orundau barchası imandan. Sonduktan bunu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dep telemin aytıp, jürekpen bekitүүde iman deydi. Al endi ekinci, күнүгө 5 vakit namaz oku. Allah Teala bu 5 vakit namazda Rabbularını tanısın. Rabbularının bergen nimetı üçün şükürlük etsin. Және kullarım menmen karım-katınasta bolsun. Dep arkылы osундай bir көркем, өзге dinde жоқ bir takbirmen басталып, selammen ayaktalatın osундай bir байланыс namazın bizge nasip etken. Yani namaz Allah ben kuldun ortasındağı байланыс. Namaz бүкіл жаманшылықтан, жаман жеркенішті нәрселерден аулақ қылатын, содан тосқауыз алатын Аллахтың берген үлкен İslamдағы 5 farzın екінші farzı. Ал енді үшінші Ramazan ayında oruza tutu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Sendерге burungularga Ramazanды farz etkendey orazаны, sendерге de orazаны farz etildi deydi. Orazanın farz bolubu koğamdağı karnı aç adamların jagdayын oylap, jep жатқан taamның Allah Teala'nın bergen nimetin, rızkın nesibesinin kadir kasiyetine жетүү. Başka күндері haram nersedен tıyıl degen bolsa, oraza кезде biz halal nersedен de tıyılamыз. Açlıktın kadırын bilip, karnı aç adamlarga meyirimiz oyanıp, solarga jetim jeserlerge, garip kaselerge kömek veremiz. Bарлык kulçuluklardağı savaplar belgilengen, orazanın savabын Allah belgilemegen. Ötkeni orazanın savabын men özüm bilip berem degen. Ötkeni orazanı olar men üçün ustaydı. Dördüncü farzı bolgan ve da bul ziket berүү. Bu ziket Allah Teala'm Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Ve fi amwalihim haqqul lis-sa'ili vel mahrum." Baylardın malında kedeylerden hakkısı var deydi. Bay adamlar Allah Teala tarafından gelgen rızkı nesibesin özünün yoluna sarf edүүгө buyurdu. Artıkça dünyeden tazarudu buyurdu. Yani koğamды terbiyelöge, koğamga jardamdesүүгө, kedey kepшек, жетим жесирлерге кол учун берип көмөктесүүгө осы зекетти farz etти. Zeket şaması kelетін, дүниесі nisap mölçörүнө жеткен, шынайы ниетпен орындалатын ғибадаттардың бірі, құрметті ағайын. Ал енді 5-ші міндеті liman istata'a minkum ve ileyhi sebil. Kimde-kimnin şaması gelse, Mekke қаласындағы Allah'ın үйі саналған Кабаны тәуіп етіп, хажылыққа бару. Хажылық İslamның 5 шарттарының бірі болып, Allah өзі қалаған сүйген құлын шақырып, Арафатта тұрып, ихрам киіп, Арафатта тұрып, Кабаны тәуіп етіп,
байы болсын, кедейі болсын, жақсы жаманы болсын, ұлы кішісі болсын, ағы қарасы болсын, бірдей ақ киімге киіп, қаршадай аппақ болып, Арафат тауында тұрып дұға етсе, шайтанға тасатып, Қағбаны тәуіп етіп, Сафа мен Марваның ортасында жүгіріп, дұға еткен халықтың дұғасын міндетті түрде анасынан жаңадан туғандай пәк таза етіп дұғасын қабыл қылам деген Аллах Тағала өзі үйіне шақырған қонағының дұғасын кері қайтармай, анадан пәк таза дүниеге келгендей тазалап жіберетін ұлы сафар. Осы сафар бұл қоғамға да, адамның өзінде де, өткені бүкіл дүние жүзінен миллиондаған адамдар келіп, Алланың алдында барлығы байы болсын, кедейі болсын, бірдей екендігі жөнінде үлкен көрініс береді. Сондықтан құрметті ағайын, осы исламның негіздері, міндеттері болған иманды мақтап, осы иманмен намазымызды, оразамызды, зекетімізді, қажылығымызды осы иманның нұрымен, тақуалығымыздың күштілігімен орындап, осы амал етіп жүргендердің қатарында еткен болсын. Алла баршаларымызға амандық, есендік берсін, Алланың нұры жауған болсын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Ахбирни анил ислам. Ислам дегеніміз не? Деп сұрады жаңағы адам. Фақала лаху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған айтты: Әл-исламу, ислам дегеніміз, ән тәшхәді әлла илаха иллалла ва анна Мухаммадар Расулулла. Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп куәлік етуің, яғни адамдардың алдында айтуың, мен мұсылманмын деп айтуың. Ислам соныменен басталады, исламға кіретін болсаң. Ва туқимас сала, және намаз оқуың 5 уақыт. Ва туътия зака, бай болатын болсаң зекет беруің. Ва тасума рамадан, рамазан айында ораза ұстауың. Ва тахуджал байта ин истатаъта илайхи сабила, Алла саған мүмкіншілік берсе, өміріңде бір мәрте қажылыққа баруың. Яғни амалды айтып жатыр. Исламның 5 парызын осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы адамға жауап ретінде не істеді? Айтты. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Қадірмен жамағат, бүгін парыз, уәжіп, сүннет деп аталған шариғат құндылықтарының ара жігін ажыратып, қайсысы қандай дәрежеде екенін айтып бермекпіз. Жалпылама парыз дегеніміз бұл Алла Тағаланың дінімізде және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өздерінің хадистерінде үзілді кесілді үкімдерменен бекіткен, біздердің ол нәрсені істеуімізді шынайы түрде, нақты түрде талап еткен амалдары бұл парыз амалдар болып табылады. Яғни бұл амалды істемегендер шариғатымызда күнәһар болып табылады. Мәселен, бұған жатқызатынымызда мынау 5 уақыт намаз, Рамазан айындағы оразалар, және де өмірінде бір рет болмасын қажылыққа сапарға барып келу шамасы келгендер. Осы амалдарды жатқызамыз. Алайда бұл амалдарды істемеген, яғни парыз амалын істемегендер дінімізде күнәһар болып табылады екен. Енді парыз амалдарды қабыл етпегендер де дінімізде де ол кісіге мұсылман атын бермейді, күпірлік болып танылады екен. Парызды қабыл етпеген кісілерге, мойындамайтын кісілерге. Енді уәжіп амалына келер болсақ, уәжіп амалы парыз секілді болмаса да дәрежесі бір саты төмен, бірақ орындалуын Алла Тағала және оның сүйіктелісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тура сол секілді не қылады, талап еткен екен. Уәжіпті орындамаған кісілер әдеттегідей не болады? Күнәһар болады. Бірер мысал айта кетер болсақ, мынау 5 уақыт намазының ішінде құптан намазының өтіру уәжібі бұл уәжіп амалға жатады, және де айт намаздар секілді. Орындамаған адам күнәһар болғандығындай, және де орындамай, яғни қабыл етпейтін болса, бұл кісіні күпірлік жасады деп айта алмайды екенбіз. Парыздан айырмашылығы осы жақ екен. 3-ші сатыдағы амал бұл сүннет амал екен. Сүннет амалы жалпылама 2-ге бөлінеді: сүннәтун муаккада, сүннәтун ғайру муаккад. Жаңа сүннәтун муаккада дегеніміз бекітілген сүннет. Сүннәтун ғайру муаккад бекітілмеген сүннет. Бекітілген сүннетке жататындар бұл таң намазының, бесін намазының алғашқы, кейінгі және шам намазының және де құптан намазының кейінгі сүннеттері, сүннет намаздары бұл бекітілген сүннетке жатады екен. Бекітілмеген сүннетке, яғни пайғамбарымыздың кейде істеп, кейде істемеген амалдары, бұлар не екен? Жаңа екінді намазы менен құптан намазының алғашқы сүннеттері жатады екен. Сүннеттің қай түрі болмасын,
біз оны істесек сауапқа кенелеміз, істемеген жағдайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мейірім шапағатынан құр қалады екенбіз. Алайда бұл сүннетті мойындамай жатқан кісілер болған болатын болса, бұл сүннетті мойындамаған кісілерге парызды я болмаса уәжіпті мойындамағандай күнә бар деп айта алмаймыз. Тек қана әхлу сунна уәл жамаға ғұламаларының ұстанымы бойынша бұл кісілерге мубтадиқ деген ат тағылады. Яғни осы пайғамбарымыз салған сара жолдан сыртқа шығушылар, бұл жолдың ізін жалғастырмаушылар деген ат тағылады екен. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.